इमरान खान ने जो खुलेआम ये कहा, उन्होंने अपनी नैशनल सिक्योरिटी कौंसल की मीटिंग भी वो लैटर भी रखा जोड़ा उन्होंने एंबैसडर ने जोड़े मिस्टर मसूद भेजा कि भाई किमें स्टेट डिपार्टमेंट ने तलब करके जोड़े मिनट्स ले पाकिस्तान को कहा कि जी इमरान खान की जी प्रो रशिया लाइन है ठीक नहीं है। इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स इज़ अनएक्सैप्टेबल कि सानू जोड़ा कतई मंजूर नहीं है। ईवन अमरीका के इस रोल के उत्ते पाकिस्तान समन्स US डिप्लोमैट लॉजिज प्रोटेस्ट ओवर इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। अज इमरान खान होरां वल्लों ये भी आया कि भाई उन्होंने पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज रिपोर्ट प्लॉट टू असैसीनेट इमरान खान कि भी उन्होंने असैसीनेशन का भी डर है। Ahead of no trust motion, Imran Khan says a powerful country backing India is angry with Pakistan. इंडिया रशिया तो ऑयल बाई कर रहा है, उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं और सानू जिहड़ा है वो किस अंदाज दे विच जाके टारगेट कर रहे हैं। ये नो ट्रस्ट मोशन जिहड़ा है वो फेल हो जाता है तो ये हालात होर बदतर होणगे। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करांगे पाकिस्तान के हवाले नाल कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस वेले क्राइसिस विच हन। भारतीय मीडिया ते होर शख्सियतां वल्लों इमरान खान के संभावित एग्जिट नूं लैके बड़ियां खुशियां जिहड़ियां ने मनाईयां जा रहीआं ने। सो दूसरे पासे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद विचले अमरीका के डिप्लोमैट नूं तलब करके प्रोटेस्ट किया है कि अमरीका वल्लों पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी की जा रही है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं सानूं इसी तरह बने रहना। देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो पाकिस्तान की अंदरूनी हालत खास तौर पर नो ट्रस्ट मोशन जोड़ा इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नैशनल असैंबली दे विच इंट्रोड्यूस हो चुका है। वीकेंड के उत्ते उस दे उत्ते वोटिंग होनी है पर इस वेले जोड़ा दरजाए हरारत है वो काफ़ी ज़्यादा है और बाहरले मीडिया भी जिक्र है पर यह भी देखने च आ रहा है भी इंडिया जिन्ना मीडिया मैं मॉनीटर करदा है इलैक्ट्रॉनिक भी प्रिंट भी उन्होंने वालों तो जिमें खुशी के शादियाने वजाए जा रहे हैं। हालांकि इस कोई शक नहीं है कि इमरान खान होरां ने जदों ओथ लई उस तो बाद पहली ऑफर उन्होंने भारत नूं सी कि तुसीं जे एक कदम अगे वधाओगे तो असीं दो कदम अगे आवांगे कि असीं असल जिहड़े चैलेंजिस ने लोकां दे सामने गुरबत बीमारी और हैव नॉट दोनों ही मुल्कां दे विच वड्डे चैलेंज ने और कश्मीर दा इशू एक विच जिहड़ा है वो कबाब दी हड्डी है और आपसी गलबात नाल असीं इहनूं रिजोल्व करिए। अच्छा। और इहदे च भी कोई शक नहीं है और इहदे च हमेशा ही उन्होंने गल दा दावा भी किया और राइटली सो कि मेरे तो ज़्यादा भारत नूं कोई नहीं जानता। क्रिकेट खेडदे आ वो कितनी बार गिणांदे ने मैं गया उस तो इलावा भी मुंबई और उन्हों दा संबंध फिल्मी हस्तियां तो लैके सियासी लोग और ईवन जिहड़े बड़े अज पूरे हिंदुत्वी शो करते हैं जोड़े लोग आपकी अदालत और रजत शर्मा तो दूजे उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान ਜਦੋਂ उन्होंने ईवन पोलिटिकल पार्टी भी बनाई लगभग 14-15 साल पहला भी वो उन्होंने शो च भी बड़ी कॉन्फिडेंस के नाल और इमरान खान कोई ये नहीं है कि कोई वो ना नूं कोई उत्थों दे जानते नहीं ने और ये भी सी कि भाई ईमानदारी के नाल और मैं समझदा भी करतारपुर साहब का कॉरीडोर खोलना जोड़ा उस पीरीयड जदों कि 5 अगस्त 2019 नूं मोदी सरकार ने कश्मीर का स्टैटस खत्म किया। सो इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट के नाल क्योंकि अल्टीमेटली कोई सिख कौम के नुमाइंदियां नाल तां नहीं ना गल हो रही सी, वो तो इंडियन गवर्नमेंट मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का और इसके बावजूद उन्होंने यकीनी बनाया जे 5 अगस्त 2019 नूं ये हुंदा है। हालांकि इंडिया का जी तवक्को सी कि वो इस बहाने नाल कि भी ये है उन्होंने करतारपुर कॉरीडोर नूं जिहड़ा वो खत्म कर देंगे उस प्रोजैक्ट नूं। अच्छा। लेकिन मैं समझदा भी जे इमरान खान
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀਆਂ ਔਡਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਭਿਨੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਮਿਸਾਈਲ ਜਾ ਕੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਯਸ ਹੋਏਗੀ ਨੋ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੇਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਤਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਰੀਟਸ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਘੱਟ ਗਿਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ
ਟੂਲ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ 1930s 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਮਨੂ ਸਹਿਤਾ ਲਿਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜੋਇਸ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ 'ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰੂਸ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜੋਇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਅਦਰ ਵੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਦਾ ਕਲਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ IMF ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਸਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਮਸੂਦ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਟਸ ਲਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਨੋ ਟਰਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪਲਾਟ ਟੂ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਨਸ US ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਲੌਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਓਵਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਮੇਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ The Foreign Office handed over a letter of protest to US diplomat over the language used by a foreign official during a formal communication ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ interference in Pakistan's internal affairs is unacceptable ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਟਸ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ US ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਸਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਹੈਡ ਆਫ ਨੋ ਟਰਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੇਜ਼ ਏ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਬੈਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੈਨੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਟਸ ਐਲਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇੰਪੋਰਟਸ ਆਇਲ ਫਰਮ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਲ ਬਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਡਮਾਇਰ ਬੇਬਾਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਸੀ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਓਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।